So dear students, so far we have just revised the basic terminology used in the analytical mechanics. Now we are on to discussing the Lagrangian formulation in analytical mechanics, which is regarded as a reformulation of the Newton's method in discussing the systems. So in this video I am planning to discuss about the central equation in Lagrangian formalism, namely the Lagrange's equation of motion. After introducing the concept of Lagrangian, and thereafter we will prove that the Lagrange's equation of motion or the Lagrangian formulation is equivalent to the Newtonian formulation. So let's begin by introducing the concept of Lagrangian of a system. See, Lagrangian of a system is defined as a mathematical function. It's defined as a mathematical function of the generalized coordinates, their derivatives, and the time that contains the information about the dynamics of the system. So that is the definition for Lagrangian. Hence, I am representing the Lagrangian of the system by the letter L. So what is the functional dependence on L? This L is a function of generalized coordinates. So you know the generalized coordinates of a system is represented by Qj. That is a standard symbol, Qj or Qi, where j runs from 1 to small n, where small n is the number of degrees of freedom after deducting the constraints, holonomic constraints, you know. Okay, so it's a function of generalized coordinates, their derivatives. Derivative means first derivative. So how do we write first derivative? So I can write this one as Qj dot. And what is Qj dot meaning? It is nothing but the first derivative of Qj with respect to time, that is dQj by dt, is notation represented as Qj dot. And in many cases the Lagrangian can turn out to be time dependent. It need not be in all cases, but it may happen so that the Lagrangian is depending on time. So we can add one more functional dependence, one more variable here, t. So this is the way in which the mathematical function of Lagrangian is defined. So it's a mathematical function of the generalized coordinates Qj, the derivative of these coordinates Qj dot, and time. And what is important about the Lagrangian of a system is that this function contains the information, contains the required information about the dynamics of the system. It means that some valuable information regarding the dynamics of the system is hidden, or it is coded in such a function. And by proper mathematical manipulation, we will be able to obtain details about the dynamics of the system. Okay, so we will see that how that is done. So I can say that for every system, for every dynamical system, I can form or I can define a mathematical function. For every dynamical system, we will be able to define or find out a mathematical function. I should say a well-behaved mathematical function. I am using the word well-behaved mathematical function. Why? Because the function should be formed in such a way that when you apply it in certain equations known as the Lagrange's equation of motion, that function should be able to give us the details, the information regarding the properties of that system. അപ്പോൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡൈനാമിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന
ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിയനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും ഏതൊരു ഡൈനാമിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റേതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലഗ്രാഞ്ചിയൻസ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റിയുടെയും QJ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജനറലൈസ്ഡ് വെലോസിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ടൈമിൻ്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത്തരം ഒരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണോ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ എല്ലാവിധ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സി ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ എന്താണ് പറയാറുള്ളത്? ലൈക്ക് ദ മാസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് property or it is a well defined function defined for every system, properly defined for every system. So that is one thing I have to tell. Now one thing, the next point that you have to note regarding Lagrangian of a system is that the Lagrangian of a system, okay, it has the dimensions of energy. For different systems, Lagrangian will have different okay forms. Okay, ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോം ഓഫ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് QJ ഡോട്ട് ആൻഡ് T, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ. വാട്ട് ഈസ് ഷുവർ? ദാറ്റ് whatever way you define the Lagrangian of the system, if it is to be recognized as the Lagrangian, then it should or it must have the dimensions of energy. Okay, so the dimensions of Lagrangian must be that of what? Energy. That is a thing to be considered. So that is very important point to be kept in your mind. Okay, and in usual cases, the Lagrangian of a system may be defined as the difference between total kinetic energy and the total potential energy of the system, and that is the another definition of Lagrangian of the system. So the Lagrangian of a system L, okay, which is usually defined as a function of what? The QJ dot and T is simply is defined as the difference between the total kinetic energy and the total potential energy of the system. Okay, so we write Lagrangian as T minus V. Lagrangian is usually written as what? T minus V, where T is the kinetic energy and V is the potential energy. So T is the kinetic energy and V is the total potential energy of the system of n particles. Okay, so that is the way in which usually it is defined. So we define Lagrangian as T minus V, right? Now the importance of Lagrangian already we have mentioned. It is a central quantity which summarizes the dynamics of the system in Lagrangian formalism. But Lagrangian formalism സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയനാമിക്സിനെ മുഴുവൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിയനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. സോ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഈസ് എ സെൻട്രൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ദിസ് ഫോർമാലിസം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഇൻ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെക്ചർ ഓൺ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്, നെയിംലി ദ ന്യൂട്ടോണിയൻ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്, I told you a major difference between the Newtonian mechanics and the analytical mechanics. What was that difference? The major difference is that the Newtonian mechanics, whose central theme is force, which is a vector formulation, whereas Lagrangian formulation, which belongs to the analytical mechanics, is a scalar formulation. Why it is a scalar formulation? Because here our central concept or the central quantity in Lagrangian mechanics is Lagrangian. The central quantity in Lagrangian mechanics is what? The function known as Lagrangian, whose dimensions are that of what? Energy, which is a scalar. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം.
ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ തീമായിട്ട് വരിക. ന്യൂട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ F ഈക്വൽ ടു ma എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിനെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ. വേറസ് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പെട്ട ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷനിൽ ഫോഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരിക. ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എനർജി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആൻ എനർജി അപ്രോച്ച്. Analytical mechanics is an energy approach, or it is a scalar approach. Okay, so that is a scalar approach. ഇത് മാത്രമല്ല, സെയിം property is applicable for the next formulation that we are going to discuss, namely the Hamiltonian formulation of analytical mechanics. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമാലിസത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണും നമ്മളിവിടെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമാലിസത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഫംഗ്ഷന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നു, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എച്ച്. ഓക്കെ, പ്രത്യേകത ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ചിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എച്ചിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിംഗ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എനർജി. It's also having the dimensions of energy. So you can say both the function Lagrangian represented by L and Hamiltonian represented by H are having dimensions of energy. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്കെയിലർ അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം. ഓക്കെ, now having defined what is Lagrangian of the system, we are now in a state to understand what is meant by Lagrange's equation of motion. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റും, നമുക്കറിയാം. സോ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. യു നോ, ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആർ ദ കോർണർ സ്റ്റോൺസ് ഇൻ എവറി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ്. എല്ലാ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സിലും ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സ്വന്തമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡൈനാമിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഹെൽപ്സ് us to predict the future trajectory of a system from initial conditions. അല്ലേ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിസ്റ്റത്തിന് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആവാം, ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ആവാം, ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ എനർജി ആവാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അത്തരം അറിവുകളിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ട്രാജക്ടറി എന്തായിരിക്കുമെന്ന്, ഫ്യൂച്ചർ പൊസിഷൻ, ഫ്യൂച്ചർ മൊമെൻറ്റം എന്നിവയൊക്കെ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് യു ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് എവറി ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഓർ എവറി ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ്, ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ളതിന് പകരം വിളിക്കുന്നതാണ് ഫോർമുലേഷൻ, ഇക്വിവാലന്റ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക, അല്ലെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷൻ, ന്യൂട്ടൺസ് ഫോർമുലേഷൻ അല്ലെ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റി, സെൻട്രൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോഴ്സ് ആണ്, and it has got the equation of motion as F equal to ma or dp by dt. So this is equation of motion. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വഴി അല്ലേ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, സോ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഫോർമുലേഷൻ ഓർ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയും നമ്മളൊരു സെൻട്രൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ആ സെൻട്രൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ പേരാണ് എൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരുടെ സ്ഥാനത്താണ് എൽ വരുന്നത്? ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷനിൽ ഫോഴ്സിന് എന്തൊരു സ്ഥാനമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ ആർക്ക് കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്നത്? ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്കേലറിന് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എന്നുള്ള സ്കേലറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു T-v എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ല ലഗ്രാഞ്ചിയൻ്റെ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിനുശേഷം ആ ലഗ്രാഞ്ചിയനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് വി വിൽ സോൾവ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് റിസൾട്ട്സ്. ദ ട്രാജക്ടറി ആണെങ്കിൽ ട്രാജക്ടറി കിട്ടുന്നു,
ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെയിം മാനർ വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഫോർമുലേഷനായിട്ട് എന്ത് പഠിക്കുക, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷൻ പഠിക്കുക. സോ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷനിൽ ഓക്കെ എന്താണ്, എഫിന് പകരമായി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലിന് പകരമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷനും എന്താണ്, ഒരു സ്കേലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് T+V ആയിട്ട് മാറും. എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും അല്ല, കൺസർവേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യും ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർമുലേഷന് അതിൻ്റെ സ്വന്തമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ. ഇനി നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ച ഹാമിൽട്ടോണിയനെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അപ്രോച്ചായ അടുത്തൊരു ഫോർമുലേഷനായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് ഫോർമുലേഷനായ ഹാമിൽട്ടൺ ജേക്കോബി ഫോർമുലേഷനിലും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുപോലെ ഒരു ഹാമിൽട്ടൺ ജേക്കോബി ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഹാമിൽട്ടൺ ജേക്കോബി ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സോൾവ് ഫോർ ഇറ്റ്. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഫൈനലി, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് 4 മേജർ എന്താണ് ഫോർമാലിസംസ് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. ഫൈനലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു വാട്ട് ഈസ് നോൺ എസ് എ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ വെയർ in place of Newton's law of motion or Lagrange's equation of motion or Hamiltonian equation of motion or Hamilton-Jacobi equation of motion, we have got the Schrodinger equation. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമാനമായ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫോമും ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫോമും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്നുള്ള പേപ്പറിൽ പഠിക്കും. ഏതായാലും ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നിങ്ങൾ അല്ലെ Hψ = Eψ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങി കോംപ്ലക്സ് ഫോമുകളിൽ വരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്, ഞാൻ 5 ഫോർമുലേഷൻസ് പറഞ്ഞു. അതിൽ 4 ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ഫോർമുലേഷനാണ്, 1 ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ഫോർമുലേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താണ് നട്ടല് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സിസ്റ്റങ്ങളുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർമുലേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റി എഴുതാൻ പഠിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് സമ്മറൈസസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ ഓർ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ്. ഓക്കെ, നൗ see just so we have the definition here for what is Lagrange's equation of motion. So the Lagrange's equation of motion, so this is the definition for Lagrange's equation of motion. Okay, so the Lagrange's equation of motion is the fundamental equation in classical mechanics, similar to the Schrodinger equation in quantum mechanics. അല്ലേ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇത് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷന് എന്തൊരു പ്രാധാന്യമാണോ ഉള്ളത്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഇക്വേഷനായിട്ട് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷനെ പരിഗണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷനാണ് ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഹിയർ. Let me write that equation here. You are already familiar with this form of the equation in your UG classes, but I am reproducing that equation here. The equation is usually expressed as d by dt of, means it is a time derivative of dou L, it's a partial derivative, dou L by dou Qj dot, dou L by dou Qj dot. So which means the partial derivative of the Lagrangian of the system with the generalized velocity, okay, minus dou L, dou means partial derivative, you know, by dou Qj, dou L by dou Qj is equal to 0, where the dummy indices j, dummy index j runs from 1 to small n.
1 to small n, where what is this small n? The small n is nothing but 3n minus k. Okay, the degrees of freedom of the system, and you know k is the number of holonomic constraints. So after deducting the holonomic constraints from the total degrees of freedom, we get the number of generalized coordinates of the system, which we already have discussed for holonomic constraints. Okay, and this equation what I have written here is what is the famous Lagrange's equation of motion. And of course you can write it in two different ways. You can write the second term as the first term and vice versa. Okay, of course you know it's not going to make a difference. You can shift it over to the other side, so it becomes just the reverse. So I can write it also as dou L by dou Qj minus d by dt of dou L by dou Qj dot equal to 0. Okay, so remember here you can see L appears twice in this equation. Okay, one as the partial derivative, no it's not. Okay, so we are taking the partial derivative of the Lagrangian of the system with respect to the generalized velocity of the system, okay, or generalized velocity of the individual particles of the system, and we are taking the partial derivative of the Lagrangian of the system with respect to what? The generalized coordinates. So you can see that in our definition of the Lagrangian of the system, we have defined L is a function of, in general, Qj, Qj dot and T. Okay, T, the explicit time dependence need not be there in every Lagrangian. Ella Lagrangianilum explicit time dependence undavanonnilla. Okay, see, when there is explicit time dependence for the Lagrangian, there will be some differences, so need not be. Basically Lagrangian of the system will be a function of Qj and Qj dot, and it may possibly depend upon time as well. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സുകളിൽ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഡിറൈവ്ഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് D'Alembert's പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, D'Alembert's പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ വർക്കിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് D'Alembert's പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു വഴി. മറ്റു പല വഴികളുണ്ട്, ആ വഴികളും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യും. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് എ മെത്തേഡ് നോൺ ആസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ്. Calculus of variation. There are several methods by which you can reach this famous equation, calculus of variation. Now we will be attempting this approach. Okay, I will be discussing this approach of calculus of variation technique to derive this equation later. Okay, so what I am planning to do until we become familiar with the meaning of each of this term. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ആദ്യം പോകുന്നില്ല. We will try to solve some standard problems by using what Lagrange's equation of motion, so that you are quite familiar, okay, or you revise your concepts of this Lagrange's method, and thereafter we will derive this equation mathematically. I think that will be enough, and that will be useful also. That is the approach that I have been following for years. Okay, right. Now what is the relevance of this Lagrange's equation of motion? നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ ഈ ലെങ്തി ഇക്വേഷൻ, whatever equation I have written here, this equation is replacing which equation? This equation is replacing the Newton's equation F equal to ma or F equal to dp by dt. അപ്പോൾ F equal to ma എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷന് പകരമായിട്ടാണ്, ഇക്വിവാലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ലെങ്തി ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. കാണുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ വളരെ ലെങ്തി ആണ്, ബട്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ എടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ആൻസർഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ജെന്യുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ അവസാനം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി ദീസ് ഇക്വേഷൻസ്, ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ യു ക്യാൻ സി, ഇസ് നോട്ട്, കാരണം ഇവിടെ J for every degree of freedom you can write one such equation, and this equation will be satisfied by every generalized coordinate which describes the system. അതാണ് ഇവിടെ J equal to 1 to n എന്ന് പറഞ്ഞത്. It is not a single equation actually, it is actually a set of equation defined for every Qj where J runs from 1 to n. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ Lagrange's equation of motion is particularly useful in solving complicated problems in mechanics. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ മെക്കാനിക്സ്. എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നമുക്ക് 1, 2, 3 പാർട്ടിക്കിൾസേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അവയുടെ മോഷനെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും നമുക്ക് ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് മതിയാവും. പക്ഷേ
when we begin to describe a complicated mechanical system containing large number of particles, ലാർജ് നമ്പർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. റിജിഡ് ബോഡി നമുക്കറിയാം, ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റമാണ് റിജിഡ് ബോഡി. പക്ഷെ റിജിഡ് ബോഡിയിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും പൊസിഷൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ 6 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫോർ എ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് ഓൺലി 6. ഈ 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അതിൽ 3 എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള 3 എണ്ണം അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം പൊസിഷനെയും 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓർ 3 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അതിൻ്റെ പൊസിഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനും, അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കോർഡിനേറ്റ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 എണ്ണം വേണം. XYZ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി 3 എണ്ണം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ, പൊസിഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ്, ഓറിയൻറ്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് ആവശ്യമായിട്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും. അതിന് പല ചോയ്സുകളുണ്ട്. അതിലൊരു ചോയ്സാണ് ഓയിലർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ സാധാരണ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദീസ് ആംഗിൾസ് ലേറ്റർ ഇൻ എ ലേറ്റർ മൊഡ്യൂൾ ഓൺ റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം n പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിച്ച് ആർ ഹോളോണോമിക് ഇൻ നേച്ചർ, ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദ റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു 6 ഓൺലി. പക്ഷേ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, അപ്പോൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം 6 ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ എല്ലാവിധ ഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ഹാവ് ബീൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ന്യൂട്ടൺസ് മെത്തേഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ്. ന്യൂട്ടോണിയൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി ഡൈനാമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം 6 ഡിഗ്രി ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അതായത് നമുക്ക് ആകെ എത്രയേ വേണ്ടൂ, എത്ര ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ എണ്ണം ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. അതാണ് ഓർക്കുക. അപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കൂടുന്തോറും ഓക്കെ എന്താണ്, ആ സിസ്റ്റത്തിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന എന്താണ്, ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടും. അങ്ങനെയുള്ള വളരെയധികം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ടീഡിയസ് ടാസ്ക് ആയിട്ട് മാറും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ലഗ്രാഞ്ചസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആർ പർട്ടിക്കുലർലി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സോൾവിങ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻവോൾവിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പെയിൻ എടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ F=ma എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ലുക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കെ നമ്മൾ എന്തിന് ഇത്രത്തോളം പെയിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്തിന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, ഫോളോ ചെയ്യണം? അതാണ് ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമെല്ലാം ഇതാണ്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഒരു പക്ഷേ ന്യൂട്ടോണിയൻ മെത്തേഡിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട്. ആ പരിമിതികളെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്ത മറ്റൊരു ഇക്വിവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീഫോർമുലേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ലഗ്രാഞ്ചിയൻ ഫോർമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ്. ആൻഡ് വിൽ ബി പ്രാക്ടീസിങ് ദിസ് വൺ ആൻഡ് വിൽ സീ ദാറ്റ് ഹൗ efficient this particular technique is. Okay, so I conclude this video here, and I will continue about the equivalence between Lagrangian formalism and the Newtonian formalism by taking a specific example in the next video. Thank you.